أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا تبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين خصوصا إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع أزواجه خصوصا إلى حضرة سيدة خديجة وسيدة عائشة وإلى حضرة جميع ذريته خصوصا سيدة فاطمة سيدنا حسن سيدنا حسين وجميع أهل بيته الكرام وإلى حضرة جميع صحابته خصوصا إلى حضرة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي جميع أهل بدر وجميع أهل أحد وإلى حضرة جميع التابعين خصوصا وسع القرن وتابع التابعين خصوصا إلى حضرة الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي جلال محل شيخ عصاوي وفخر الدين الرازي والشيخ متولي الشعراوي والشيخ البقائي وجميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا كي أحمد جزولي بن رديح جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حميم جزولي كي فاطمة ام جزولي كي منيف جزولي وكي محمود سيرات وإلى حضرة بدري وبدرية وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقار أحمد حمد أبي خطيب أبو خطيب أبو حبان من من جابول وإلى حضرة جميع أهل درس مدالم الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم خصوصا إلى حضرة سيدنا سيد علي أصغر وأبا مجيد وأبا عبد القهار وأبا عبيدة وأبا بيت دمياتي ويا هجر وأبا منصور وإلى حضرة جميع أمواتنا وجميع المؤمنين ومن غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة أي الكفار مثل السوء أي صفات السوء بمعنى القبيحة bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, yakni orang-orang kafir, mereka memiliki sifat-sifat yang buruk, ai sifat as-su'a, yakni sifat-sifat yang buruk bimakna al-qabihah. Makna-makna dengan arti sifat yang buruk. Wa hiya wa'duhum al-banati ma'ahtiyajihim ilaihinna lin nikahi. Sifat buruknya orang-orang kafir yang tidak beriman terhadap akhirat rupane napa? Sampai membunuh, mengubur hidup-hidup terhadap para anak perempuan mereka, padahal sebenarnya mereka itu membutuhkan terhadap anak-anak perempuan mereka untuk dinikahkan, untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Bon, itu seperti itu. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah Ta'ala sifat yang mulia, sifat yang luhur, sifat yang maha tinggi. Ai sifatul ulya, wa huwa annahu la ilaha illahu. Sifat mulianya Allah Ta'ala, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Wa huwal azizu al-hakim, al-azizu ay fi mulkihi, al-hakim ay fi khalqihi. Allah Ta'ala adalah zat yang maha luhur di dalam kerajaannya dan maha bijaksana di dalam seluruh para makhluknya. Jadi secara garis besarnya ayat ini tuh menerangkan tentang bahwa orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat itu memiliki sifat yang buruk. Dan Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang maha tinggi, maha mulia, maha tinggi. Korelasinya ayat ini dengan ayat yang kemarin adalah didawahkan kalian Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya, tafsir Al-Biqai, bahwa kemarin kita sudah mengetahui tindak laku daripada orang-orang kafir. Bahwa orang-orang kafir itu mereka sampai melakukan tindakan kriminal yang kejam, yaitu membunuh anak perempuannya yang masih kecil yang tidak berdosa. Ini merupakan tindakan yang
sangat kejam. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan apa yang membuat mereka berani melakukan tindakan yang kejam seperti itu. Bahkan kemarin-kemarin kan sudah disebutkan ya, pekerjaan dan ucapannya orang-orang kafir yang sangat melenceng itu tadi. Kemarin disebutkan mereka menisbatkan terhadap Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu memiliki seorang putri, anak perempuan. Kemudian mereka juga sampai berani membunuh dengan cara ada yang sampai menyembelih, ada yang menjatuhkan dari jurang, dari atas gunung, bahkan ada yang mengubur hidup-hidup, bahkan ada yang menenggelamkan anak perempuannya di laut. Ini merupakan sebuah tindakan kriminal yang sangat keji. Berupa ucapan dan tindak laku mereka sama sekali tidak ada yang benar. Maka apa? Di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan alasan kenapa mereka kok sampai berani melakukan dan mengucapkan tindakan seperti itu. Alasannya tidak lain tidak bukan adalah karena memang orang yang tidak beriman terhadap akhirat, mereka itu memiliki sifat yang buruk. Orang kalau tidak beriman terhadap akhirat, niscaya dia akan memiliki sifat yang buruk. Iling-ilingan. Oke, kalau dalam hal ini ya mereka sampai membunuh, mengubur hidup-hidup terhadap anak-anak perempuannya. Padahal mereka itu membutuhkan anak-anak perempuannya untuk dinikahkan, untuk melangsungkan keberlangsungan hidup. Lalu ngeriku dilanjutkan ngeten. Berarti ya nopo sih? Seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Uang iku, dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi di sini disebutkan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, orang itu ketika kok tidak beriman terhadap akhirat, uang gue tidak beriman terhadap akhirat, maka menganggap yang namanya kehidupan ini hanya sekedar kehidupan duniawi. Paham ora? Tak baleni maneh. Orang kalau tidak beriman terhadap akhirat, maka hampir bisa dipastikan dia memiliki sifat-sifat yang buruk. Bahkan nyuwun sewu, jangankan orang yang tidak beriman terhadap akhirat, orang yang beriman terhadap akhirat tapi lupa akan keberadaan akhirat saja, itu seringkali dia memiliki sifat-sifat yang buruk. Kayak sampean isok ndelok, banyak juga dari kalangan orang-orang yang beriman terhadap akhirat, yakni orang-orang Islam, tapi mereka itu lupa tentang kehidupan akhirat. Sehingga itu membuat dirinya memiliki banyak sifat-sifat yang buruk dan menjatuhkannya terhadap macam-macam bentuk kemaksiatan. Berupa berzina, mencuri, merampok, bahkan membunuh. Wong wani sampai mateni nang jerone dunya iki alasannya tidak lain, tidak bukan sekalipun mereka iman terhadap akhirat, tapi mereka lalai akan keberadaan hidup di akhirat. Lali sesuk lek nang akhirat ini akan ada yang namanya kehidupan yang sangat adil, di mana yang salah akan dihukumi salah dan yang benar akan dihukumi benar, tidak ada kemelencengan di dalamnya. Makanya tengah iki beliau niku ndawahaken orang itu kalau tidak beriman terhadap akhirat bahaya. Lalu orang kalau menginginkan agar bisa mengontrol terhadap dirinya daripada tindakan-tindakan buruk, daripada sifat-sifat buruk yang menyebabkan seseorang itu melakukan macam-macamnya maksiat, adalah salah satunya adalah mengingat akan kehidupan akhirat. Nggih, mengingat kehidupan akhirat, di mana di akhirat nanti akan setiap orang itu mendapatkan balasan daripada apa yang telah ia pekerjakan, sekalipun itu hal yang kecil. Cara bahasanya teng ayat ini, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ngamal api atau amal elek nang akhirat bakal diperlihatkan beneran dan akan mendapatkan balasannya secara nyata. Itu intinya berarti kita harus sering-sering mengingat terhadap yang namanya kehidupan akhirat agar menghindarkan diri kita ini dari masalus sau. Sifat-sifat yang buruk, yang mana sifat-sifat yang buruk ini kerap kali akan menjatuhkan seorang hamba terhadap macam-macamnya bentuk kemaksiatan. Nah, jadi kudu awak dhewe iku kudu eling, kudu iman. Awak dhewe lek iman nang akhirat alhamdulillah awak dhewe wis iman karo nang akhirat. Ada iman Pak nang akhirat. Mulane ngeten. Orang-orang di luar sana itu kan orang-orang non-muslim itu yang membuat mereka itu berani mendem-deman, berani berzina, berani mencuri, berani membunuh, ya. Karena memang mereka itu tidak mengimani yang namanya akhirat. Mereka menganggap bahwa yang namanya setelah kematian sudah selesai. Tidak akan ada yang namanya dibangkitkan daripada kubur. Itu dianggapan mereka. Ngerti loh. Jadi kayak barang remeh bahasanya seperti itu.
Banyak dari mereka yang sifatnya memang tidak meyakini yang namanya akan dibangkitkan lagi, tidak meyakini sing jenenge adanya kehidupan akhirat. Pun, ini nanti juga banyak pembahasannya di ayat-ayat lain. Secara garis globalnya mawon ngoten. Secara garis globalnya niku ngoten. Makanya dilanjutkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh, apa yang menyebabkan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat itu memiliki banyak sifat-sifat yang buruk. Alasannya adalah karena mereka itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, memiliki sebuah perbandingan, namun perbandingan yang mereka lakukan itu salah. Karena apa? Karena orang yang tidak beriman terhadap akhirat itu menganggap bahwa umurnya itu sekadar umur dunia. Segampang ngomong ini. Orang yang tidak beriman terhadap akhirat itu menganggap bahwa kehidupan ini ya lantas cuma sampai kehidupan duniawi saja. Itulah sebuah perbandingan yang salah daripada orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Makanya dilanjutkan lagi, maka perlu diketahui, pertama, kalau orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat itu meyakini bahwa umurnya mereka itu sama seperti halnya umurnya dunia, hanya sebatas kehidupan duniawi, maka mereka salah. Salahnya apa? Yang pertama adalah umurnya kita ini tidak sama dengan umurnya dunia. Nah, umurnya kita ini tidak sama dengan umurnya dunia. Karena seperti ini, jangan sampai kita mengkiaskan dunia ini dengan umurnya, akan tetapi kiaskan dunia ini dengan umurnya kita. Karena apa? Karena terkadang seseorang itu umurnya habis dalam keadaan dunia ini masih berkelanjutan untuk orang-orang lain. Berarti kan sebenarnya di sini sebutkan, tidaklah kita itu memiliki sebuah jatah daripada kehidupan yang panjangnya sama dengan umur dunia. Akan tetapi kesempatan kita itu cuma setara dengan umurnya kita sendiri. Satu itu. Maka perlu kita pahami bahwasanya umurnya dunia ini hanyalah umurnya kita. Ya, ini mungkin cuma 1 bulan, mungkin cuma 1 tahun, mungkin cuma 10 tahun, mungkin cuma 30 tahun, atau sampai 60 tahun semisal. Pun. Oleh karena itu, maka barang siapa yang tidak beriman terhadap Allah Ta'ala dan tidak beriman terhadap akhirat, maka dia telah memilih sebuah kerugian. Kalau ada orang tidak beriman terhadap Allah Ta'ala dan tidak beriman, tidak mempercayai terhadap adanya kehidupan akhirat, berarti dia itu memilih sebuah kerugian. Rugi dia nih kalau tidak beriman terhadap akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya dia itu tidak bisa memastikan akan bisa hidup pada pertengahan umur. Dia tidak bisa memastikan dia bisa hidup sampai umur 30-40. Dan sesungguhnya kalau kita umpamakan bahwa mereka orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, tidak percaya terhadap akhirat, kita umpamakan mereka itu bisa hidup sampai tengah-tengahnya umur 30-40. Atau bahkan mereka bisa mencapai umur yang banyak 60-70 semisal. Maka kalau andaikan kita bisa mengumpamakan mereka itu memiliki umur yang panjang, akan tetapi mereka, kalau kita andai-andaikan mereka bisa bersenang-senang di dalam dunianya dengan segala bentuk maksiat yang mereka lakukan. Tapi yang perlu diketahui endingnya apa? Endingnya adalah satu, yakni semua itu akan sirna, akan berakhir ketika sudah mati. Ini. Tak bayang ini loh. Kerugian bagi orang yang tidak beriman terhadap akhirat ini tak jelas ini. Kerugian bagi orang yang tidak beriman terhadap akhirat, dia membatasi kesenangannya cuma hanya semasa hidupnya. Paham ora? Kalau orang tidak percaya terhadap akhirat, berarti sama halnya dia itu membatasi kesenangannya. Itu hanya sebatas kehidupan dunia. Kita umpamakan itu tadi loh. Orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, orang-orang kafir luaran sana, orang barat sana, semisal. Juga orang-orang yang lalai terhadap kehidupan akhirat, walaupun dia beriman terhadap akhirat. Kita umpamakan dia umurnya panjang 60. Tapi mereka lalai, mereka itu bahkan tidak beriman terhadap akhirat. Umpama dekne bendino uripe senang-senang dengan model-modelnya maksiat, ngombe, mendem, wis maksiat dilakoni, maka sesungguhnya kesenangan yang mereka lakukan itu mereka batasi hanya di dunia saja. Ya, Bro. Lanang ini dilanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ending daripada semua kesenangan yang mereka lakukan oleh orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat ini, terus kabeh model maksiat dilakoni, kabeh model kesenangan dilakoni, endingnya apa? Endingnya cuma mati. Sehingga
Didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, kami ucapkan, coba bandingkan kehidupannya orang yang beriman terhadap akhirat dan kehidupannya orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Kita bandingkan seperti ini. Kita ucapkan terhadap orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, sesungguhnya duniamu itu sifatnya madnunah, hanya prasangka saja. Artinya mungkin kamu bisa hidup di dalamnya agak lama, atau mungkin engkau disegerakan untuk mati. Maka intinya adalah engkau hanya bisa mengambil daripada kesenanganmu hanya sekadar apa yang ada dalam pikiranmu, yakni sekedar kehidupan duniawi. Adapun orang-orang yang beriman terhadap akhirat, maka sesungguhnya mereka kebahagiaannya itu sama sekali tidak terbatas. Mereka panjang, mereka memiliki kesenangan yang berakhir dengan kehidupan yang dipanjangkan, sehingga mereka bisa menemukan kesenangan hingga di akhirat sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh Al-Mun'im, zat yang memberi nikmat. Gampangane ngomong ngeten lho, wong lak kabeh urip iku lak kepingin sing jenenge seneng, kabeh urip iki kepingin sing jenenge enak-enakan, seneng-seneng. Lah orang yang membatasi, orang yang tidak beriman terhadap akhirat, mereka membatasi kehidupannya, kesenangannya itu cuma maksimal sampai sampai mati, sampai kehidupan dunia saja. Mongko orang-orang yang beriman terhadap Allah Ta'ala, ya, mongko orang-orang yang beriman terhadap Allah Ta'ala dan beriman terhadap akhirat, mereka memiliki kenikmatan yang sangat panjang, bahkan abadi. Paham ya? Tadi intinya daripada ayat ini adalah satu. Intinya yang pertama adalah wong iku lek gak beriman terhadap akhirat, dia itu sama halnya membatasi terhadap kehidupannya hanya sebatas kehidupan duniawi, maka hal itu akan menyebabkan orang tersebut memiliki sifat yang buruk. Dan sifat yang memburuk ini akan menyebabkan menjatuhkan dia di dalam macam-macamnya tindakan maksiat. Bahkan dalam hal ini adalah orang-orang non-muslim sampai membunuh terhadap anak perempuannya yang masih kecil tanpa dosa dengan cara dikubur hidup-hidup. Satu. Tuh. Yang nomor dua, pada hakikatnya orang yang tidak beriman terhadap kehidupan akhirat, mereka itu membatasi terhadap kesenangannya sendiri. Mereka membatasi kesenangannya itu cuma maksimal, cuma hidup di dunia saja. Padahal sebenarnya kalau orang-orang yang beriman terhadap akhirat, mereka bisa mendapatkan kesenangan yang sifatnya itu abadi. Nang dunia yo seneng, nang akhirat sesuk kesenangannya juga masih berlanjut. Pun, itu kesimpulannya seperti itu. Wes, intinya berarti awak dhewe niku kudu beriman terhadap akhirat dan kudu sering-sering eling ambek sing jenenge kehidupan akhirat. Dilanjutkan lagi, walillahil masalul a'la, dan bagi Allah Ta'ala sifat yang maha tinggi. Yani Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang maha tinggi. Seolah-olah Allah Ta'ala itu ayat ini memerintahkan terhadap kita, tinggalkanlah sifat-sifat yang buruk itu dan ambillah sifat-sifat yang mulia, yang maha tinggi, niscaya engkau akan menemukan kebahagiaan sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dan yang memberi nikmat terhadap kita. Oleh awak dewe iku mengusahakan terhadap diri kita untuk memiliki masalul a'la, memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, ya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan ini nanti akan berkelangsungan bukan hanya di dunia, akan tetapi abadi, dan tingkat kadar kebanyakannya adalah sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dan pemberi nikmat, artinya tidak akan selesai. Tidak ada akan ending akhirnya. Dan yang terakhir dari ayat ini, wahwal azizul hakim, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha luhur dan maha agung. Yakni sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang tidak akan pernah dikalahkan atas perintahnya. Namun, cara bahasanya al-aziz itu kan zat yang tidak bisa terkalahkan. Namun sekalipun Allah Ta'ala itu merupakan zat yang tidak terkalahkan, namun ini diimbangi dengan sifat al-hakimnya Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala itu tidak semena-mena, akan tetapi Allah Ta'ala menggunakan sifat tidak bisa dikalahkannya, itu penuh dengan hikmah. Pun. Ini ngomong. Terakhir. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tengriki Allah Ta'ala ngendika, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim, ai bil ma'asi, dan andaikan Allah Ta'ala menyiksa terhadap para manusia sebab tindakan zalim mereka berupa maksiat-maksiat mereka,
ma taraka 'alaiha ay 'alal ardi min dabbatin ayna samatin tatubu 'alaiha. Niscaya Allah taala tidak akan menyisakan satupun orang, satupun bentuk di atas muka bumi ini. Lah Gusti Allah iki sifatnya langsung-langsungan. Ana wong maksiat langsung disiksa, ana wong maksiat langsung disiksa, ana wong maksiat langsung disiksa. Niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Dan kelanjutannya teng riku dingendikaken walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah taala mengakhirkan terhadap mereka para manusia hingga waktu yang telah, hingga ajal yang telah dipastikan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wala yastaqimuna ay alaihi. Tapi ketika ajal mereka itu sudah datang, niscaya tidak akan bisa mundur darinya, juga tidak akan bisa maju darinya. Endingnya adalah seperti ini dari ayat ini. Jadi kan ngeten. Urutannya adalah pertama, Allah Ta'ala kan sampun menyebutkan bahwa mereka itu orang-orang non muslim itu atas semua tindakan maksiatnya sebenarnya sudah berhak untuk disiksa. Model tindak lakunya itu loh, kayak enek sing tepak bisa. Sudah seharusnya mestinya itu disiksa. Kan seperti itu. Namun begini, ternyata Allah Ta'ala adalah bukan zat yang sifatnya itu kalau ada orang maksiat langsung disiksa, langsung maksiat langsung disiksa. Tapi Allah Ta'ala itu selalu memberikan kesempatan terhadap mereka. Sebelum lebih lanjut, kita ingin membahas ke masalah redaksi lafaz. Awak dhewe iki nang Al-Qur'an iki yang tidak kalah penting adalah membahas dari segi ilmu shorof ini. Jadi ilmu shorof itu perlu dibahas. Kan kalau yang ada di dalam ayat ini kan bahasannya walau yu'akhidullah. Yu'akhidu berarti kan apa namanya wazan itu mengikuti wazan akhoda. Akhoda itu berarti mengikuti wazan af'ala. Af'ala bukan af'ala. Lebih tepatnya akhoda yu'akhidu mu'akhoda fa'ala. Ya, bukan af'ala tapi akhoda fa'ala. Jadi ngeten ada akhoda ya'khudu akhdan itu maknanya mengambil. Ada akhoda yang mengikuti wazan fa'ala. Akhoda yu'akhidu mu'akhodatan, ini maknanya adalah saling mengambil. Napa? Saling mengambil. Maka berarti kalau dimaknani pripun? Allah Ta'ala saling mengambil terhadap para manusia dengan tindakan dolimnya ini berarti pripun? Artinya begini, seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Lebih tepatnya memang dalam hal ini Allah Ta'ala meredaksikannya bukan pakai akhdu, tapi pakai mu'akhodah, yu'akhidu. Bukan ya'khudu, tapi yu'akhidu. Kenapa? Karena adalah maknanya kalau mu'akhodah adalah saling mengambil. Nah, maksudnya pripun? Antara Allah Ta'ala dan juga para manusia ini saling mengambil. Ini maksudnya pripun? Nah, ini yang dikatakan. Artinya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengambil, artinya menyiksa terhadap manusia. Itu bukan berarti tanpa sebab. Kenapa? Allah Ta'ala mengambil dengan arti menyiksa terhadap manusia, itu bukan berarti tanpa sebab. Akan tetapi, tengriki seperti yang didawahkan, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengambil dengan artian menyiksa terhadap para manusia, itu tidak lain tidak bukan gara-gara manusia yang terlebih dahulu mengambil haknya Allah Ta'ala. Mereka mengambil terhadap haknya Rasulullah. Artinya apa? Mengambil haknya Allah artinya tidak menghargai terhadap haknya Allah Ta'ala yang berupa mereka harus mengesahkan, tapi mereka tidak mengesahkan terhadap Allah Ta'ala. Mereka disuruh iman terhadap Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman. Mereka diperintahkan untuk iman terhadap akhirat, mereka tidak beriman terhadap akhirat. Sehingga mengambilnya Allah Ta'ala, mengambil yang dengan arti menyiksanya Allah Ta'ala terhadap para manusia, ini tidak lain tidak bukan adalah karena manusia yang terlebih dahulu mengambil haknya Allah, mengambil haknya Rasulullah dengan arti mereka tidak bisa menunaikannya. Tidak bisa menunaikan haknya Allah Ta'ala berupa mengesahkan terhadap Allah Ta'ala, berupa beriman terhadap Kanjeng Nabi, dan seterusnya. Mulanya tengeriki didawhakan, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, mulanya tengeriki didawhakan, bahasan ini berarti kan ini pas dengan bahasa mu'akhodah, saling mengambil. Jadi gara-gara merekanya yang terlebih dahulu mengambil terhadap haknya Allah Ta'ala, mereka tidak bisa menunaikan terhadap haknya Allah Ta'ala berupa mengesahkan. Mereka tidak bisa mengimani terhadap Rasul, mereka tidak bisa mengimani terhadap kitabnya Allah. Maka Allah Ta'ala juga mengambil terhadap mereka dengan arti menyiksa.
Berarti pas yu'akhidu itu maknanya adalah saling mengambil. Artinya gara-gara mereka tidak bisa menunaikan haknya mereka terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap kitabnya Allah, sehingga Allah Ta'ala menyiksa, mengambil dengan arti menyiksa terhadap mereka. Pun, ini maksudnya ngoten. Mulane donga ini kan ngoten nggih, donga ini nang biasanya nang tahlil, ya sini kan nang Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa kami. Itu aslinya bentuknya adalah bahasanya juga pakai muakhadah. Artinya jangan sampai engkau, ya Allah Gusti, jangan sampai engkau mengambil kami dengan arti menyiksa kami gara-gara kami yang telah mengambil hakmu, menyia-nyiakan hakmu, belum bisa menunaikan hakmu, kita masih sering maksiat, misal seperti itu. Pun, itu bahasanya kata sengaten. Terus tengriku dilanjutakan. Maka roka alihah min dabatin. Andaikan Allah Ta'ala itu menyiksa terhadap para manusia sebab tindakan dolimnya, maka tidak akan disisa. Maka tidak akan tersisa di atas muka bumi ini satu makhluk pun. Lek sifati Gusti Allah itu tidak memberikan kesempatan terhadap kita untuk melaksanakan taubat. Tegese langsung-langsungan. Nggih. Tegese langsung-langsungan mari nglakoni maksiat langsung disiksa, mari nglakoni maksiat langsung disiksa. Mari, Pak. Tidak ada satupun makhluk yang tercipta di dunia. Bon, niku ngoten. Mulane kula lanjutaken. Qad yaqulu qail. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Akan tetapi nopo walaki yuakhirum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Ta'ala itu memberikan kesempatan terhadap para manusia hingga ajal yang telah dipastikan terhadap mereka. Malah dawuh para ulama ini kan ngeten. Pokoknya selagi nafasnya seseorang itu masih ada di badannya, artinya nafasnya mereka itu belum sampai ke tenggorokan, niscaya itu merupakan waktu bagi mereka untuk bertaubat. Itu merupakan waktu untuk bertaubat, untuk waktu untuk mereka agar bisa untuk iman. Nanti loh. Itu selalu, jadi kita itu selalu diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala agar kita ini bisa memperbaiki diri, ya, bisa merubah sifat-sifat yang buruk kita, bisa merubah tindakan-tindakan maksiat kita menuju sifat-sifat yang baik, menuju sebuah ketaatan. Pun, jadi artinya mereka pun, sekalipun orang-orang non-muslim pun juga sama Allah Ta'ala itu diberikan sebuah kesempatan. Sekalipun tindakan mereka itu sangat kejam dan keji seperti itu, dari segi tindakan juga ucapan itu sangat kejam dan keji. Akan tetapi Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan terhadap mereka agar mereka itu bisa bertaubat. Mulana tengeriki akan. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah Ta'ala memberikan kesempatan terhadap mereka hingga ajal yang sudah dipasti. Di sini disebutkan, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan kesempatan terhadap mereka di dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, wa inna lilladzina dzalamu 'adzaban duna dzalik. Dan ngeten. Dan terkadang memang di dalam Allah Ta'ala itu memberikan sebuah kesempatan terhadap semuanya, semua manusia baik yang tidak beriman ataupun yang sudah beriman tapi sering maksiat, itu terkadang memiliki sebuah kebaikan. Paham Pak? Cara bahasanya ngeten loh. Yang dikehendaki daripada Allah Ta'ala itu bukan kok menghancurkan manusia gara-gara mereka melakukan tindakan maksiat atau bahkan melakukan tindakan kufur. Itu namanya tidak menyelesaikan masalah, cara bahasa kasar ngomong. Ana wong kufur langsung disiksa mati, ana wong maksiat disiksa mati. Maka kalau seperti itu tidak akan terjadi sebuah kebaikan bisa-bisa. Artinya tidak akan ada sebuah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan yang sifatnya itu ikhtiari, kebaikan yang sifatnya itu memang sebuah pilihan daripada mereka. Yang ada mungkin mereka melakukan sebuah kebaikan itu karena takut. Lanang ini akan. Dan di dalam kesempatannya Allah Ta'ala memberikan kesempatan terhadap orang-orang non-muslim tidak langsung disiksa oleh Allah Ta'ala. Ini banyak sebuah kebaikan. Kita contohkan banyak sekali dari para sahabat itu yang mengikuti perang dalam keadaan mereka itu sangat senang, sangat bersemangat untuk membunuh orang-orang kafir, si fulan dan si fulan. Jadi biar itu zaman Kanjeng Nabi, para sahabat itu lek perang, itu dawaman itu seneng, juga menargetkan. Aku kepingin mateni si fulan, aku kepingin mateni si fulan, aku kepingin mateni si fulan. Akan tetapi nopo kenyataannya? Kenyataannya adalah mereka tidak bisa membunuh orang-orang yang mereka tahu, orang-orang yang mereka targetkan. Jadi sahabat melbu perang dalam keadaan sudah punya target.
Saya pengen bunuh si fulan, saya pengen bunuh si fulan. Tapi kenyataannya justru mereka tidak memiliki kesempatan dan tidak bisa melakukan hal tersebut. Sehingga mereka itu menjadi sedih. Akan tetapi karena mereka orang-orang kafir pada waktu sudah ditargetkan para sahabat untuk dibunuh, gak jadi dibunuh dengan takdirnya Allah Ta'ala. Selang beberapa waktu, karena memang dalam ilmunya Allah Ta'ala bahwa orang-orang kafir tersebut itu akan beriman, dan sesungguhnya imannya itu akan bermanfaat untuk para muslimin. Maka mereka ini ada kalanya iman, atau ada kalanya yang iman adalah dzurriyyahnya mereka, keturunan mereka. Seperti yang dicontohkan Amr bin As, ini akhirnya bisa menjadi iman. Kemudian ada yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Sopo sih nggak kenal Abu Jahal? Abu Jahal selaku orang yang musyrik yang sifatnya itu benar-benar tingkat polduk yang dalam memusuhi terhadap baginda Nabi. Akan tapi Allah Ta'ala masih memberikan dia kesempatan hidup, orang kok langsung disiksa dan boten. Tujuannya nopo? Karena anak turunnya itu menjadi orang-orang yang beriman, yakni Ikrimah bin Abu Jahal jadi beriman. Famin haula'il ladzina najau kana Khalid bin Walid sayfullahil maslul. Dan termasuk daripada orang-orang yang selamat, tidak terbunuhkan, tidak disiksa adalah Khalid bin Walid. Dulunya orang kafir, sekarang menjadi orang yang Islam. Bahkan bukan hanya orang yang Islam, tapi Khalid bin Walid ini julukannya Sayfullahil Maslul, menjadi pedangnya Allah Ta'ala yang terhunuskan. Saking hebatnya Khalid bin Walid yang dalam perang. Pun intinya adalah Allah Ta'ala selalu memberikan kesempatan terhadap para makhluknya. Kesempatan, ya begitu juga kita juga seharusnya sama. Tidak semua orang yang melakukan tindakan maksiat lantas langsung kita marahi, lantas langsung kita hukum, boten. Kita berikan kesempatan dulu. Ya, terus Allah Ta'ala ini boten langsung kok sifatnya langsung menghukum, langsung menyiksa terhadap orang-orang non muslim, boten. Karena kalau itu dilakukan niscaya tidak akan tersisa dari dunia ini satu makhluk pun, satu dabah pun bahasanya. Pun sampai kapan kesempatannya Allah Ta'ala yang diberikan kepada para makhluknya? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Endingnya terakhir kesempatan Allah Ta'ala diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap para makhluknya itu yaitu sampai ajalnya, sampai dia sebelum meninggal. Tapi la idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajal, ya, jatah meninggalnya seseorang, niscaya mereka tidak akan bisa berakhir, ya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, walaupun cuma sebentar. Artinya kalau sudah datang yang namanya ajalnya seseorang, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur, walaupun cuma sedetik. Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya takdir ajal, sebuah kematian itu termasuk takdir mubrom. Artinya takdir yang sifatnya tidak bisa dirubah lagi. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.